आम्ही आज आलेलो आहे मीराई कान बघायला, जे फ्युचरिस्टिक म्युझियम आहे. त्याचा टाईम हे बघा सवरती जापानीजमध्ये दिलेला आहे, खाली इंग्लिशमध्ये 10 ते 5 पर्यंत ते ओपन असतं आणि ट्यूजडेला ते क्लोज असतं. समोर एंट्रन्स गेट आहे, हे त्याचे आम्ही 2 तिकीट काढलेले आहे. तिकीट बघून हे तिकीट किती आहे तिकीट? 2. हे तिकीट काढले, आम्ही आता चाललोय बघायला. Today, we in Japan may actually be a minority regarding the things we take for granted. इथे आज स्पेसिफिकली इथे जपनीज स्वार्ट एक्झिबिशन आहे, स्पेशल एक्झिबिशन. स्टॉल लागलेले右側の方に5階からスロットありますので、5階からご覧ください。はい、ありがとうございます。आम्ही चाललो आज आता परमनंट एक्झिबिशन बघायला. Oh my god. 소파 같은 데
Voilà. Et... Ah ouais, c'est parfait. Voilà, il cale déjà. Il faut attendre. Hein. Laisse-moi appuyer. Je vais appuyer sur le bouton, s'il te plaît. व्हिडिओ चालू केला ना मला फक्त Julia est impitoyable. Voilà. आपण पृथ्वी बघूनच राहिलो. आता आपण हे माझ्या मागे जे पृथ्वी बघत आहोत त्या पृथ्वीमध्ये आपल्याला हे दर अर्ध्या घंट्याने ते शो होतं की जगामध्ये कुठल्या कुठल्या लँग्वेज आहेत, पुन्हा जगामध्ये काय काय खातात, कुठे कुठे कसलं कसलं टेम्परेचर आहे, जे की आपण आता बघणार आहोत. नाव आता इथे जिओ कॉस्मॉस लाईव्ह Here is one. प्रोनाऊन्स होणार आहे. But once you're on it, you find vast bushes, lush forests, barren deserts, and ice-covered lands. These various environments exist here. And over time, hot places, cold places, and other environments continue to change. These environmental differences have given rise to many types of living entities. One of these is humankind. All over the earth, people help each other and form ethnic groups. One example is the Sami people who live near the North Pole. The Arabs live in the desert regions. They speak Arabic and have inherited Islamic culture. It is said that there are over 7,000 languages today. Ethnic groups come and go, join together, and eventually establish nations. For over 5,000 years, the shapes of the borders drawn on the earth have been changing. Each country has various rules for people to live together. Differences in these rules sometimes create conflicts and divisions. This image of the earth shows national incomes by country area. In some countries, wealth is concentrated. This is the proportion of people without easy access to drinking water, and areas that have many people who can't even return to their own homes. Disasters by climate change can also trigger these conditions. A look at the freedom of the press reveals that being financially wealthy does not necessarily mean you are free to express what you think. Today, we in Japan may actually be a minority regarding the things we take for granted. These days, we can share things and experience a totally different world, regardless of our physical location. What country's food will you eat today? Where does your favorite music come from? Exposures to differences can bring about new ways of thinking. On the other hand, differences can create division, and physical barriers are still built around the world today. On Earth, many differences continue to exist together in a delicate balance. The person who understands you best may live on the other side of the earth. The person next to you right now could be living in a completely different world. And you yourself stand there now as one of the diverse intelligence on the earth.
हो सो चला तो रोबोट थकलाय बहुतेक, त्याला आता सध्या बंद करून ठेवतोय. हे इथे हे जे रोबोट आहे ना हे जपानमध्ये बऱ्यापैकी शॉपमध्ये वगैरे पण बघितले मी. अबिबो तुम्ही पण इंटरनेटवरती ह्याचे व्हिडिओ बघितले असणार. हा कुत्र्याचा रोबोट आहे. ह्याला जर तुम्ही टच केलं वगैरे ना तर तो रिॲक्ट करतो फुल कुत्र्यासारखं, फुल भारी आहे. इकडे टच करायचं त्याला. हो याला काय आहे? हा क्यूट आहे ना. हे ना हा रोबोट जरा आवाज पण काढतो लहान मुलासारखं. त्याला असं टच वगैरे केलं की त्याला खूप छान वाटतं. खूप हां ऐसाचं पण करतो तो. तस नाही लहान लेकरासारखं असं असं कर त्याला. लगेच त्याने इकडे फिरला बघ. माझ्याकडे आलं बघते कसं छान छान. ओ हॅलो. त्याला समजलं बहुतेक मी त्याचं रेकॉर्डिंग करतो, ते माझ्याकडे बघतोय नुसतं. मोबाईलकडे असं रेकॉर्ड करायला लागलं की लगेच माझ्याकडे बघायला लागला तो. तुला समजते का काय मी काय बोलतोय? तर मराठी लँग्वेजमध्ये बोलतोय मी. निहोंगो वाकारिमास का? निहोंगो कोनिचिवा. निहोंगो वाकारिमास. ही बच्चा रोबोट आहे. चला ते पुढून डॉगचा रोबोट बघूयात. डॉग पण खूपच क्यूट आहेत. म्हणजे हे जसं जसं टेक्नॉलॉजी वाढते तसं इम्प्रूव्हमेंट होते. मागे जेव्हा मी आलो होतो या ठिकाणी रोबोट्स बघण्यासाठी किंवा मग हे एक्झिबिशन बघण्यासाठी, त्यावेळेस एवढे रोबोट नव्हते. जवळपास 3 ते 5 वर्षापूर्वी मी आलो होतो, त्यावेळेस एवढे रोबोट्स वगैरे नव्हते. पण आता जर तुम्ही बघितलं खूप सारे रोबोट्स आहेत आणि इम्प्रूव्हमेंट एवढं होतं आहे, दिवसेंदिवस एवढं इम्प्रूव्हमेंट होतं आहे. तर एक्झिबिशनमध्ये पण खूप सारे नवीन नवीन टेक्नॉलॉजीचे नवीन नवीन रोबोट्स येतात त्या ठिकाणी. ह्या रोबोटला काय झालं काय माहिती. चार्जिंगला हे थकलाय तर चार्जिंगला झोपायला लागलाय. खूप लहान लहान लेकरं तर खेळत आहेत त्याच्यासोबत. कुत्र्याचा रोबोट तर खूपच फेमस झालेला वाटतं. त्याला वेळच नाहीये ऐसाच करण्यासाठी. तर तोपर्यंत दुसरं अजून बघूयात, कारण की इथे थोडीशी गर्दी वाटते. थोडंसं बाकीचं बघूयात. छोटे छोटे किड्स तर बघण्यासाठी खूप सारं काय आहे इथं. व्हिडिओ तुम्ही कंटिन्यू बघत असाल तर ना याचे असेच सेम व्हिडिओ लाईक सबस्क्राईब तर करून घ्याच. आणि असेच नवीन नवीन व्हिडिओ आम्ही इथून पुढे टाकणार आहोत. ही सुरुवात आहे चॅनलची आणि तुम्ही सबस्क्राईब करत राहाल. तुमचं सपोर्ट असेल तर इथून पुढे आम्ही जिथे पण जाऊ तिथले ब्लॉग्स म्हणून किंवा मग नवीन नवीन जे व्हिडिओ असतील, नवीन नवीन जे ठिकाण असतील जपानमधले, ते आम्ही दाखवण्याचा प्रयत्न करू. आणि तुमचा सर्वांचा सपोर्ट खूप जास्त इम्पॉर्टंट आहे. What is this spark of aging? Spark of aging काय आहे? व्हॉट हॅपन्स वेन वी एज. अच्छा, म्हणजे तुमचं वय वाढल्याच्या नंतर काय होतं ते दाखवणार आहे नाही का? हां जाऊयात ना. हां तर पॅसेज ऑफ रा. हो ओके. समुद्राच्या आतमध्ये गेल्याच्यानंतर कसं आहे इथे नंतर जाऊयात का की आधी जायचं? आत्ता इथे जायचं. चलो ठीक आहे. इथे पॅसेज ऑफ रा काय आहे माहिती नाही, तरी थोडंसं ना इन्फॉर्मेशन बघून घेऊयात. कॉशन पण दिलेलं आहे इथं. पॉईंट्स फॉर व्हिजनर्स पण आहे. सायन्स डायव्हर्सिटी इज ऑलवेज प्रूफ ऑफ ह्युमन एजिंग imagination. Okay. Do not touch, may cause injuries. Exhibition room is dimly lit. Okay, ठीक आहे. आता डार्क झोनमध्ये आम्ही जातो आहे. माहिती नाही आता आतमध्ये व्हिडिओ कसा हे होईल, शूट होईल. कॉस्मोस. हो एक्झिबिशन. हो ओके. हे बघा
धूर निघते तो. हो, ओके ओके. अच्छा. हां. ओके, स्मोक रिंग बनवते. आणि ते अल्ट्राव्हायलेट लाईटपर्यंत पोहोचायच्या आधीच मग ती रिंग गायब होऊन जाते, बंद होऊन जाते ॲक्च्युली. असं काय होतं? तुला टच करतात ना हे की त्याच्यामुळे ते डिस्ट्रॉय होते. हां ते टच होते ओके. आणि मग ते त्या pull करते. स्क्रीनमध्ये गेल्याच्या नंतर ते तिथे टच जर झाली ना गेली तर ते तिकडे जाते समजा, म्हणजे स्क्रीनच्या आतमध्ये जाते. तो इफेक्ट त्याने दिला ॲक्च्युली. हां, पण मध्ये ना हे किड्स त्याला ब्लॉक करून टाकतात. हे आधीच तर डिस्ट्रॉय करून टाकले त्याला पोचायच्या आधीच. चला, बघूया दुसरं. ओके, एवढं फार काही इंटरेस्टिंग नाही आहे. बट त्या स्क्रीनमध्ये पोहोचल्याच्या नंतर तो तिथून पुढे जो दाखवतो इफेक्ट स्क्रीनमध्ये तो काहीतरी बघण्यासारखा आहे. ओके. छान होतं एकंदरीत हे. ठीक आहे. पार्क ऑफ एजिंगमध्ये थोडंसं काहीतरी इंटरेस्टिंग वाटतं. थोडं बघूया ते इथं. हां, रश खूप आहे. 90 मिनिट्स लागतात मला इथे ऑल एक्सपिरियन्स. हां, 90 मिनिट्सपर्यंत खूप सारा वेळ लागतो ॲक्च्युली. ते effect किती छान दिसते. हां, हे याच्या आतमध्ये काय आरसा आहे? नाही, आतमध्ये काहीतरी. ओके. हे वेगवेगळे गेम्स आहेत ना. त्या कॅमेराला दाखव. कॅमेराला दाखवलं हॅलो. पप्पा पप्पा. तर मित्रांनो, इथे हे जे आपण बघतोय, हे जे दोन ऑब्जेक्ट बघतोय, या ठिकाणी हे दोन ऑब्जेक्ट आहेत. काहीतरी प्लास्टिकचे मणी वगैरे असतात किंवा काहीतरी असेल. आणि इथे पण सेम ऑब्जेक्ट आपल्याला दिसतं. आपण वरतून जर बघितलं तर ते ऑब्जेक्टचं रिफ्लेक्शन नाही का आरशामध्ये वगैरे असेल, थोडंसं रिफ्लेक्ट वगैरे होतं असं दिसतं. आणि इथे पण असं रिफ्लेक्ट होतं. पण जमेची किंवा गमतीची बाजू मी जर तुम्हाला सांगायला गेलो मित्र, तर जसं टेलिव्हिजनमध्ये किंवा टी व्हीमध्ये जसं रिफ्लेक्शन होतं, तर ॲक्च्युअलमध्ये हे फ्युचरिस्टिक प्रोजेक्शन आहे इथं. या ठिकाणी जे तुम्ही बघताय तर ते खरं तर या ठिकाणी नाही आहे. पण आपलं जर उघड्या डोळ्याने जर बघायला गेलो तर आपल्याला तसं वाटतं या ठिकाणी तो आहे ऑब्जेक्ट. इथे तो ॲक्च्युअलमध्ये आहे आणि या ठिकाणी तो ॲक्च्युअलमध्ये नाही आहे तो ऑब्जेक्ट. ह्याला जर प्रूव्ह करायचं असेल की बाबा इथे खरंच नाही आहे म्हणून, तर आपण ह्याला असं जर बघितलं तर ते आपल्याला दिसेल की बाबा इथं तो ऑब्जेक्ट नाही आहे ॲक्च्युअली. आणि इथे जर बघितलं तर तो ऑब्जेक्ट आहे. बघितलं, वरतून जेव्हा आपण बघत होतो तेव्हा आपल्याला असं वाटत होतं की हे ऑब्जेक्ट दोन्ही ठिकाणी आहेत, पण ॲक्च्युअलमध्ये दोन्ही ठिकाणी नाही आहे ते ऑब्जेक्ट. ह्या ऑब्जेक्टचं रिफ्लेक्शन ते या ठिकाणी करत आहे. आणि हे 3Dमध्ये इतकं क्लासमध्ये तुम्हाला ऑब्जेक्शन दिसतं त्या ठिकाणी की तुम्ही असं इमॅजिनच करू शकत नाही की इतर काही ती वस्तू नाही आहे म्हणून. परत आपण बघूयात, वरतून जर बघितलं आपण तर ते ऑब्जेक्ट इथे दिसतं आहे तुम्हाला, राईट. इथे पण आहे ते ऑब्जेक्ट. ह्या ऑब्जेक्टचं रिफ्लेक्शन ते या ठिकाणी होतं आहे ना, जादूची गोष्ट. तर हे असं सायन्स आहे मित्रांनो. इथे जे बघतोय आपण हा रिअल बटरफ्लाय आहे.
रिअल नॅचरल मटेरियलचा रिअल बटरफ्लाय. आणि हा जो आपण बघत आहे हा आर्टिफिशियल बटरफ्लाय बनलेला आहे. आणि हा बटरफ्लाय स्वतःच्या एनर्जीवरती सध्या नाही का म्हणजे तिथे जो लावलेला आहे ब्लॅक डॉट सोलर पॅनल, त्या सोलर पॅनलवरती तो मूव्ह करतो. आणि त्याचं जे मटेरियल आहे तर ते मटेरियल ह्या रिअल बटरफ्लायच्या मटेरियलनं मिळून त्यांनी बनवलेलं आहे. हा त्याच्या बाजूचा जो आहे तो हा वाला रिअल बटरफ्लाय आहे आणि हा आर्टिफिशियल बटरफ्लाय. आर्टिफिशियल मटेरियल त्याचं रिअल आहे आणि बनलेला तो आर्टिफिशियल आहे. आणि त्याच्यावरती मशीन लावलेलं आहे तर ते सोलर पॅनलचं मशीन आहे. तर तो लाईटवरती चालतो सध्या. अरे यार ह्याचा व्हिडिओ पूर्ण यायला पाहिजे होता. दिस वॉज कल्चर. यस. कुठं गेलं? किट्टूचं संपलं. किट्टू नाही पोहोचली पण मी पोहोचलो. मी नाही पाहिजे. बघ बघ थँक्यू म्हणतो. काय म्हणजे राहायला? थँक्यू म्हणे. तर राया जिंकली मग. यू हॅव अ लेटर म्हणते. वाव. ओके लेटस गेट द लेटर नाव. ओके थँक्यू. आता लेटर कसं घ्यायचं? आपल्याला लेटर भेटलं. गोल आपण आता गोलपर्यंत पोहोचलेलो आहे. लेटर घ्यायचं. लेटर कसं घ्यायचं इथं याला इंग्लिशमध्ये कर. ते बघ किट्टू पण पोहोचलेलो. किट्टू पण. हा हे अच्छा हे किट्टूचं आहे ना. हां बघ किट्टूचं काय लेटर आहे. अच्छा हे किट्टूला लेटर भेटलेलं आहे. याला आपण घरी जाऊन आता ट्रान्सलेट करूयात काय म्हणते तर. हां नंतर काय आहे. अच्छा इथे इथपर्यंत हा किट्टूचा रूट आहे. अच्छा किट्टू पण इथपर्यंत पोहोचले. 54 इयरपर्यंत पोहोचले. वाव. आणि किट्टूचा गेम ओव्हर झाला. किती 2074 7/15 2074 पर्यंत जगलो. बापरे एवढं आजी. वा छान आहे. तर ह्याला आपण पुढे प्रोसेस करू. अजून काय म्हणते बघूया. तर हा मेसेज आहे सायंटिस्टकडनं मेसेज आलेला आहे. हा कोणता सायंटिस्ट आहे? पेन्शू. हे याला बघ ऐक काय म्हणते बघ. तर बघूयात पुढे. याला आपल्या घरी जाऊन बघावं लागेल काय काय म्हणते. खूप सारे मोठं जॅपनीज आहे. एवढं जॅपनीज काय मला समजत नाही. आपण ना ते किट्टूचं पण रेकॉर्ड करायला पाहिजे होता 5 आणि रायाचं पण. फक्त जिंकल्याच्या नंतरच रेकॉर्ड केलं. फ्युचर इट्स ओके. इथं काय शिरायचं आहे का किट्टू सांग. राहायचं कुठं गेलं? राहायचं नाही येते. रायाचं कुठं गेला? सुगिनो पेज. ओके हां ओके थँक्यू. रायाचं पेज आहे थँक्यूवाला. वा आता ह्या मेसेजला आपण एक फोटो काढून घेऊ. इच्छू मादे. त्याच्यामध्ये आपण बघूयात आता की फ्युचर रोबोटच्या कशा स्टोरीज आहेत. तर सॉरी टुडे टाइम स्लॉट आर फुल. ओ सॉरी. ओके 30 minutes 80 minutes. फाईन रोबोट स्टोर्स सॅटिस्फॅक्शन. ओके गव्हर्नमेंट एक्झिबिशन. 2 म्हणजे आमचं लक एवढं बॅड आहे की 2 एक्झिबिशनमध्ये आम्हाला जायला परमिशन नाही भेटली. एक तर त्या डोम थिएटरमध्ये बघायचं होतं 3D थिएटरमध्ये. बॅड नाही आहे. आपण टाइम चुकीच्या टाइमला आलो. आपल्याला नाही आज कसं नॅशनल हॉलिडे आहे ना तर बऱ्यापैकी नॅशनल हॉलिडेला गर्दी खूप असते. नॅशनल हॉलिडे असला की मग लोक बाहेर निघतात आणि मग हां हे कुठलं एक्झिबिशन आहे?
तरी आपण बाहेरून याच्या आतमध्ये बघू शकतो. ते छोट्या छोट्या विंडोज दिलेल्या आहेत. त्या विंडोजमधून आपण बघू शकतो आतमध्ये काय आहे. तर रोबोटसोबत जर आपण राहायला गेलो तर कसं राहणार, भविष्यात कसं जीवन जगू शकू आपण रोबोटसोबत. ठीक आहे. आता व्हॉट्स एजिंगच्या लाईनमध्ये आम्ही सध्या राहणार आहे उभं. आणि बघू म्हणजे जसं जसं वय वाढेल तसं तुमचं एज वाढेल, त्याच्यानुसार तुम्ही कसे दिसाल कसं काय. बघूया आतमध्ये काय आहे. ह्या ठिकाणी हा प्रश्न आहे व्हॉट इज एजिंग, आणि त्याच्यामध्ये हा सब क्वेश्चन आहे की तुम्हाला काय वाटतं की एजिंग कुठल्या वर्षी स्टार्ट होतं. तर कमेंट डाऊन करा मित्रांनो की कुठल्या वर्षी एजिंग स्टार्ट होतं, की म्हणजे तुम्ही म्हातारं व्हायला सुरुवात होतं. कधी तुम्ही असं विचार करता की तुम्ही म्हातारं होणार आहे. तर आमच्या मते, माझ्या मते जे आहे एजिंग स्टार्ट होतं जवळपास 40, 50, 60, 50 पासून स्टार्ट होतं. तुमच्या मनानुसार तुम्हाला जे कमेंटमध्ये वाटतं ते सांगा काय वाटतं. हॅलो, शो मी फ्लॉवर्स. 2023年に未来館にやってきたよ。身長83センチ、椅子に座っている人とリビングの中で自分で移動もできるんだよ。お話できて嬉しかったよ。ありがとう。花ちゃん、また会おうね。花ちゃん、こんにちは。こんにちは。